शामिल करते हैं बुरेवाला से क्राइम मिल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना घग्गू मंडी की हदूद में 3 माह कब्ल जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चे के वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पुलिस मुबैना तौर पर मुलजिम से सासबाज अदालती हुक्म के बावजूद मुकदमा खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। बुरेवाला के नवाही गांव 201 ईबी के रहायशी खातून शमीम बीबी के 11 साल बच्चे अब्दुर्रहमान को इसी गांव के रहायशी राजा इफ्तिखार नामी शख्स ने मोरखा अरसा तकरीबन 3 माह कब्ल अपने घर बुलाकर इसके साथ जिनसी ज्यादती करने लगा। जब काफी देर तक बच्चा घर वापस न आया तो माँ को फिक्र लाक हुई। घर से बुलाकर लाने वाले इफ्तिखार नामी हमसाये के घर जाकर बेटे को आवाज दी तो जवाबन इफ्तिखार ने आवाज दी कि आपका बेटा इधर नहीं है। माँ को शक था कि इसका बेटा इसी घर के अंदर ही है। बच्चे की माँ ने वापस जाकर अपने देवर और शोहर को दोबारा साथ लेकर आई और आवाज दी। दरवाजा न खुलने पर जोर से धक्का दे दिया तो दरवाजा खुल गया और कमरे में जाकर देखा तो इफ्तिखार नामी दरिंदा बच्चे के साथ काबिले एतराज हालत में पाया गया, जो बच्चे के वालिदैन को देखते ही वहां से फरार हो गया। बच्चे के वालिदैन ने पुलिस को इत्तला देकर इसको अस्पताल ले गए, जहां इसका मेडिकल कराया गया। मुलजिम ने अपने असर वसूख से 3 दिन तक मेडिकल रखवाए रखा। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दी, लेकिन इस पर SHO थाना घग्गू अब्दुल बारी गुज्जर ने कोई कार्रवाई न की। बच्चे के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म पर SHO ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा मदई को ही टपट करने लगा। अब मुतासरा बच्चे के वालिदैन का कहना है कि पुलिस मुलजिम से सासबाज है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से मुलजिम को बच्चे के साथ काबिले एतराज हालत में देखा है। इसके बावजूद पुलिस ने हमें किसी जगह पर न सुना और न ही तफ्तीश की है। बच्चे के मुताबिक इफ्तिखार ने इसके साथ ज्यादती की है। मुतासरा बच्चे के मुताबिक मुलजिम ने कई बार इससे कब्ल भी इसके साथ बदफेली की थी। मुलजिम ने बच्चे की वीडियो बना रखी थी और धमकी देता था कि अगर इसने किसी को बताया तो वो इसको जान से मार देगा। ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चे के वालिदैन ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि SHO अब्दुल बारी गुज्जर और तफ्तीशी नदीम हसन ने रिश्वत लेकर हमारे बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले बाअसर मुलजिम को छोड़कर मुकदमा खारिज कर दिया है। मुतासरा खानदान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और वजीर कानून IG पंजाब, RPO मुल्तान, TPO विहाड़ी और DSP बुरेवाला इंसाफ फराहम करने में मदद करें। मेरा नाम अब्दुर्रहमान, मैं बुरेवाला 201 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। राजा इफ्तिखार ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ, ਅੰਮੀ, ਅੱਬੂ ਅਤੇ ਚਾਚੂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਮੈਂ 201 ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਉਰਫ ਮੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੁਲਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ IG ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ 201 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਬੱਚਾ 201 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਬਾਪ, ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ DSP ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਣੇ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੂਰੇਵਾਲਾ 201 ਚੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। 3 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਲ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ DPO ਕੋ ਗਈ, ਮੈਂ DSP ਕੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। मेरी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान से और वज़ीर आला से अपील आ कि साडे नाल इंसाफ किया जाए। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अखीं देख के अपने बच्चे नूं इस हालत 'च उहदे घरों लैके आई हाँ, लेकिन सानू इंसाफ कितों नहीं मिलिया। जे जज ने सानू परचे दे आर्डर दिते, गग्गो थाना उन्होंने साडी बारी गुजर नदीम पहले सीगा थानेदार गुलाम नबी, उन्हें पहले चाल की, पैसा खादा, साडा मैडिकल भी निल करवाता, साडी नहीं सुनी। मुड़ के नदीम सीगा, नदीम ने भी साडी, असी थाने जाते रहे, कोई साडी तफशीश नहीं की, कोई सानू पुछया नहीं, कोई सानू दसिया नहीं। उन्हें पता नहीं की लिख के जज नूं दिता तो साडा परचा खारज करवाता।